नमस्कार दर्शक बंधु रिंकू मोटिवेशनल लाइव चैनल रे आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु कौन आपण माने निज शत्रु मानक पाई सर्वदा समस्यार सम्मुखीन हेउछंती? कौन आपण मानकु एमिति लागुछि कि आपणक उन्नति पथरे केही बाधा उत्पन्न करुछि? जदि हाँ तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं मो चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय श्री हनुमान अवश्य लेखंतु। दर्शक बंधु प्राचीन ग्रंथ शास्त्र रे लेंबू को अत्यंत प्रभावशाली एवं सकारात्मक ऊर्जार स्रोत बोली माना जाए। लेंबूर किछि विशेष चमत्कारी नैसर्गिक गुण शत्रु एवं शत्रु मानक द्वारा करा जाइथिबा तंत्र क्रियार प्रभाव को समाप्त करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए बोली विश्वास रहिछि। धार्मिक मान्यता अनुसारे लेंबू को देवी काली एवं भैरव बाबांकर अत्यंत प्रिय अटे। यह ही कारण अटे कि विशेष तांत्रिक साधना एवं उपाय पाई आमे लेंबू को व्यवहार करिथाउ। भारतीय तंत्र शास्त्र अनुसारे लेंबू केवल एक खाद्य सामग्री नुहे बरं यह कुदृष्टि तंत्र मंत्रर क्रिया व्यवसाय रे आसुथिबा बाधा एवं गुप्त शत्रु मानकर तंत्र क्रिया को विफल कराइबारे एक रामबाण हत्या माने अस्त्र अटे। जेतेबेले जणे व्यक्ति शत्रु मानकर कला जादू बा गुणिगारेडीर शिकार होइथाए सेतेबेले लेंबूर उपाय सेही व्यक्ति को मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति प्रदान करिथाए। दर्शक बंधु एही भिडियो रे आमे जानिबा जे किपरि एक सतेज एवं सबुज लेंबूर प्रयोग करी आपण शत्रु मानंकु निज जीवनरु दूर करि पारिबे। एही उपायटी को आपण करिनेले शत्रु माने आपणकर चाहिले मध्य कौनसी भी क्षति करि पारिबे नाही। दर्शक बंधु जदि आपण माने शत्रु मानक ठारू निजर धन संपत्ति बा घर को बंचाइबा को चाहुछंती तेबे एही उपायटी को निहाती भावरे पालन करंतु। बहुत कम खर्च रे एही उपायटी को पालन करि हेबो। स्त्री हुअंतु बा पुरुष केही भी एही उपायटी को पालन करि पारिबे। आपणकर शत्रु जेते भी शक्तिशाली होइथाउ ना काहीकि एही उपायटी को करिनेबा परे तार समस्त शक्ति क्षीण हेबाकू लागिबो। दर्शक बंधु शत्रु दुई प्रकारर थांती गोटिए हेउछि ज्ञात शत्रु अन्यटी हेउछि अज्ञात शत्रु बा गुप्त शत्रु। ज्ञात शत्रु को तो आपण देखि पारिबे ता सहित लढ़ी पारिबे एवं जीति मध्य पारिबे मात्र गुप्त शत्रु को आमे जानी पारि न थाउ केते संख्यारे आमर गुप्त शत्रु अछंती ताहा मध्य आमे जानी पारि न थाउ। दर्शक बंधु गुप्त शत्रु मानक उपरे मित्रता भाव रखंती एवं गुप्तरे शत्रुता निभाई थांती। एही उपाय द्वारा आपण समस्त ज्ञात शत्रु एवं अज्ञात शत्रु ठारू मुक्ति पाई पारिबे। जदि कौनसी तांत्रिक क्रिया बा बंधन कारणरू आपणकर व्यवसाय क्षेत्र रे बा चाकिरी क्षेत्र रे बाधा सृष्टि हेउछि बा आपणक घरे कलह अशांति लागी रहुछि तेबे एही विधि सेही समस्त नकारात्मक ऊर्जा को मूलरू ही विनाश करिदेब एवं आपणकर जीवन रास्ता को सहज सुंदर करिदेब।
ଘରେ ରହି ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଶତ୍ରୁ ବହୁତ ଚତୁର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ପକ୍ଷରେ ତା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଜାଣି ବି ନଥାଉ କି ଆମର କେତେଜଣ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଉପାୟଟି ରାମବାଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଜ୍ଞାତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲେମ୍ବୁର ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ସତେଜ ଲେମ୍ବୁ ନେବାର ଅଛି। ଲେମ୍ବୁ ଯେମିତି ପଚାସଢ଼ା ହୋଇନଥିବ ଏବଂ ଶୁଖିନଥିବ, କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାଗ ନଥିବ। ବଜାରରେ ହଳଦିଆ ଲେମ୍ବୁ ମିଳିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ସବୁଜ ସତେଜ ଲେମ୍ବୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ବା ମାର୍କର ପେନ୍। ଏହି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଘରର ଏକ ଶୂନଶାନ କୋଠରୀରେ ଯାଇ ବସନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି କୋଠରୀରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଚଟାଣ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ। ହାତରେ କଳା ମାର୍କର ଧରି ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଶତ୍ରୁର ନାମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେଜଣ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ନାମ ନ ଲେଖି କେବଳ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ 3 ଥର କୁହନ୍ତୁ କି ମୋ ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେଉ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେଉ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେଉ। ଏହାପରେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ ଗାତ ଖୋଳି ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ପୋତି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହିଁ କରିବେ। ଲେମ୍ବୁକୁ ପୋତି ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଭୁଲିଯିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ କଟିଯିବ। ଲେମ୍ବୁ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ମୂଳରୁ ହିଁ ନାଶ କରିଦିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲେମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବଶ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ କଜଲରେ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖି ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ବଶ କରିହେବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଏକ ସତେଜ ଲେମ୍ବୁ। ରାତିରେ ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ 4 ଫାଳ କରି କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ବାହାର ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4 କୋଣରେ 4 ଫାଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସେହି 4 ଫାଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶୂନଶାନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ହେବ।
ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ। ଲେମ୍ବୁରେ 4ଟି କଣା କରି ସେଥିରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ବି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିଦେଇ 3 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବ।